سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ عرفان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یہ کہا کہ پاکستان آرمی ترمیم بل 2023 پر دستخط کیے نہیں ہیں، وہ اس سب معاملے سے اتفاق نہیں کرتے۔ سر کیا کہیں گے کہ کیا ایک مرتبہ پھر ہم ایک آئینی اور قانونی بحران کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں کوئی آئینی قانونی بحران نہیں ہے۔ وہ صدر نے غالباً لگتا ہے کسی کے کہنے پہ یہ ٹویٹ لکھا ہے، انہوں نے خود تو آرٹیکل 75 غالباً دیکھا بھی نہیں ہے، اور اگر پھر خود انہوں نے دیکھا ہے تو پھر ان کی شاید سمجھ میں کوئی ایشو ہے، بیکاز آرٹیکل 75 کے تحت وہ بل جو ہے اس طرح سے واپس نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ اس کو انفیکٹو کر دو، کیونکہ ان کی جو یہ ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو انفیکٹو کر دو۔ اب اس کو انفیکٹو کرنا جو ہے وہ اس کے آرٹیکل 75 کے دائرہ اختیار میں ہی، یعنی صدر کے پاس اس طرح کا دائرہ اختیار ہے ہی نہیں، تو صدر کے پاس میکسیمم یہ تھا کہ وہ ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجتے، لیکن ٹویٹ میں انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ یہ معاملہ انہوں نے ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجا ہے، لہذا صدر کا جو ٹویٹ ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور چونکہ وہ خدا کو بھی گواہ بنا رہے ہیں کہ خدا گواہ ہے، تو خدا کو وہ یہ گواہ بنا رہے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے ایک غیر آئینی چیز کی ہے۔ اچھا عرفان قادر صاحب یہ کہیے گا، جس طرح سے کافی معاملہ زیر بحث بھی ہے، کافی حساس معاملہ ہے، اب صدر کو اس معاملے پر کیا سمجھتے ہیں، پریس ریلیز جاری کی جا سکتی ہے ان کی جانب سے؟ صدر کو میرا خیال ہے یا تو اس وقت معافی مانگ لینی چاہیے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، یا بتا دیں کہ کیوں انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے، یا پھر میرا خیال ہے ان حالات میں ان کو بہتر ہے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اگلے 20-25 دن پھر یہ اسی طرح کے ایشوز جو ہے مجھے لگتا ہے اٹھیں گے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ایک پارٹی کے زیادہ قریب کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن اگر وہ واقعی نیوٹرل ہیں تو پھر اپنی معافی مانگے تاکہ وہ ان کی معافی غلطی کی تلافی ہو سکے۔ اچھا سر یہ بھی کہے گا کہ صدر کے بیان کے بعد یہ جو دونوں ترامیم کی گئی تھی ان کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ کون سی ترامیم تھی؟ سر یہ جو بل میں جو قوانین میں ترامیم کی گئی تھی صدر کے پاس جو پہنچی تھی، ان میں جو ہے ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے صدر کے بیان کے بعد؟ بن گیا نا، وہ تو قانون بن گیا، اتنے دن تو گزر گئے ہیں نا۔ اچھا عرفان قادر صاحب یہ بھی کہہ دیجیے، صدر نے ریکنسیڈر کا نہیں نہ کہا، تو جب صدر اگر ریکنسیڈر کا نہیں کہتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بس وہ آفٹر 10 days وہ لا بن جائے گا، وہ اسینٹ کے مترادف سمجھا جائے گا نا، یعنی اسینٹ یا ڈیم ٹو ہیو اسینٹڈ، اگر صدر اس کو ریکنسیڈر کی طرف نہیں لے کے جاتا تو وہ پھر اٹ وڈ بی ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ، سمپل۔ سر یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ اب یہ معاملہ عدالتوں میں جا سکتا ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی چیلنج کرتا ہے سپوزنگ عدالتوں میں، عدالتیں یہی کہیں گی جو میں نے کہا ہے، اس کے علاوہ عدالت کچھ نہیں کہہ سکتی ہے۔ سر کہیے گا کہ صدر عارف علوی نے جو یہ ایک حساس اتنا سینسیٹیو ٹویٹ کیا ہے، اس سے قبل انہوں نے ڈیو کورس آف ایکشن کو فالو کیا؟ نہیں کیا نا، یہی تو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 75 کے جو کانٹینٹس ہیں ان کو سامنے رکھیں تو صدر کے پاس دو رستے ہیں، یا اس بل سے اگری کر دیں یا اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجیں۔ انہوں نے تو کہا میں نے اس کو انفیکٹو کر دیا، تو انفیکٹو تو وہ کر ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے۔ سر کیا انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، اتنا سینسیٹیو ٹویٹ ہے، کیا اس سے پہلے وہ نگران وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم یا انہوں نے کابینہ کو کانفیڈنس میں لیا کہ انہوں نے سائن نہیں کیے یا ان کا یہ متفق نہیں تھے، اور ڈائریکٹ ٹویٹ کر دینا ان کی جانب سے یہ کتنا مناسب یا غیر مناسب ہے؟ یہ غلط ہے، آئینی طور پہ غلط ہے، کیونکہ وہی پھر آرٹیکل 75 میں صدر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ٹویٹ شروع کر دیں یا چٹھیاں لکھنی شروع کر دیں لوگوں کو۔ اس میں دو رستے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے وہ جو تیسرا انہوں نے کوشش کی ہے کرنے کی، وہ ان کو ادراک ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کا، اور ان سے غلطی ہوئی ہے۔ سر یہ بھی کہیے گا کہ اگر صدر اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں تو آگے لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے اس پہ سارا؟ اگر وہ اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو ایکسپوز ہی کر رہے ہیں نا، وہ تو ان کا موقف جو ہے ٹویٹ میں وہ تو کنسیشن ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ موقف پہ قائم رہتے ہیں، تو کلیئر ہے کہ صدر جو ہے وہ آئین کو نہیں سمجھتے۔ سر کہیے گا کہ وربلی اس چیز سے ڈینائی کر دینا کہ میں نے دستخط نہیں کیے ہیں، اور ریٹن میں جب ان کے پاس یہ چیز آئی، یہ بل آیا اور اس کے اوپر انہوں نے ریٹن میں کوئی اعتراض یا جو بھی تحفظات تھے وہ درج نہیں کیے، تو وہ اپنی اس زبانی جو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے دستخط نہیں کیے، اس کی اہمیت کو وہ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟
या इस्टेब्लिश कर सकते हैं? इसकी कोई अहमियत नहीं है कि उन्होंने दस्तखत किए, उन्होंने अगर सदर ये कहे मैंने अपना काम ही नहीं किया, ये तो ऐसे ही है, उन्होंने कहा मैंने अपना काम नहीं किया, तो अगर काम नहीं किया तो उसका मतलब है सदर नाकाम हो गया ना। फिर तो अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं, तो नाकामी का एतराफ अगर कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो अपना काम नहीं कर रहे, तो इससे ज्यादा सदर को तो इसका कोई फायदा नहीं होगा ना। नाकामी का एतराफ कर रहे हैं सीनियर कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बताते चलें आपको, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, ये कहा गया है सदर मुमलिकत की जानिब से। और उन्होंने अब से कुछ देर पहले इस हवाले से ट्वीट भी किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज मालूम हुआ है कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया है। आरिफ अलवी ने मजीद कहा अपने ट्वीट में कि अल्लाह सब जानता है, मैं इन सब से माफी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज ये भी खबर सामने आ रही थी कि सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद दोनों बिल्स कानूनी बन गए और इस हवाले से अब ये एक नई बहस छिड़ गई है। सदर मुमलिकत की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए, पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर भी दस्तखत नहीं किए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल से मुत्तफिक नहीं। उन्होंने कहा कि अपने अमले से कहा था कि बगैर दस्तखत बिलों को वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। अमले ने कई बार तस्दीक कराई कि बिल वापस भेजे जा चुके हैं। मुझे आज पता चला है कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। ये भी अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अल्लाह सब जानता है, मैं इन लोगों से माफी मांगता हूँ जो मुतासिर होंगे। तो खुदा गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर भी दस्तखत नहीं किए गए। ये भी कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल से मुत्तफिक नहीं। अपने अमले से कहा था कि बगैर दस्तखत बिलों को वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। अमले ने कई बार तस्दीक करवाई कि बिल वापस भेजे जा चुके हैं। मुझे आज पता चला कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, ये कहा गया है सदर मुमलिकत की जानिब से। और उन्होंने अब से कुछ देर पहले इस हवाले से ट्वीट भी किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज मालूम हुआ है कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया है। आरिफ अलवी ने मजीद कहा अपने ट्वीट में कि अल्लाह सब जानता है, मैं इन सब से माफी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज ये भी खबर सामने आ रही थी कि सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद दोनों बिल्स कानूनी बन गए और इस हवाले से अब ये एक नई बहस छिड़ गई है। सदर मुमलिकत की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए, पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर भी दस्तखत नहीं किए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल से मुत्तफिक नहीं। उन्होंने कहा कि अपने अमले से कहा था कि बगैर दस्तखत बिलों को वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। अमले ने कई बार तस्दीक कराई कि बिल वापस भेजे जा चुके हैं। मुझे आज पता चला है कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। ये भी अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अल्लाह सब जानता है, मैं इन लोगों से माफी मांगता हूँ जो मुतासिर होंगे। तो खुदा गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया।
اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر بھی دستخط نہیں کیے گئے. یہ بھی کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور پاکستان آرمی ترمیمی بل سے متفق نہیں. اپنے عملے سے کہا تھا کہ بغیر دستخط بلوں کو واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے. عملے نے کئی بار تصدیق کروائی کہ بل واپس بھیجے جا چکے ہیں. مجھے آج پتا چلا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کی خلاف ورزی کی.